ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈರ್ಲೆಸ್ ಲೈಫ್ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೇವಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಬೇರೆ ಈ ತರ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿ ಪರಾಂಜಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅ ಫೇಮಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೀವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ. ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೂವಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ ಸಾಯಿ ಪರಾಂಜಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಿ ವಾನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ವಿತ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇವನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವನ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳಿತು ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಲಿಸನ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. It was a familiar sight to the residents of Pune. A plump little girl of about 6 or 7 skipping along with an elderly gentleman. They laughed, talked and had a great time. The little girl was Sai and the gentleman was a famous educationist and mathematician, Sir R.P. Paranjape, India's first senior wrangler and Sai's grandfather, Appa. As they walked, Appa put simple mathematical questions and also related fables to her. These included fairy tales, Arabian Nights and Birbal stories. Sai naturally preferred the fairy tales to mathematical problems. Tell me a story, Appa, Sai said one day as they set out. No, said Appa grimly. Today you tell me one. And she did. It was a fairy tale replete with dragons and princess, talking parrots and hidden gold. Sai completed her tale with, and they lived happily ever after. Said Appa. Quite interesting. Where did you read it? I didn't. I made it up, cried Sai. Her grandfather was very much impressed
That was perhaps her first flight of fancy, and it was the beginning of a wonderful world of creativity. By the time she was just 8, she had published her first book of fairy tales called Mulancha Mera. Sai's love for books grew with her. Books were revered objects in the Paranjape household. One day, Sai stepped on a book by mistake as she rushed into the library. "Stop right there," ordered her grandfather. Sai froze. "Do you know what you just did? You kicked knowledge. That is what you did. Now ask forgiveness of the book." Sai bent meekly and did namaskar to the book. Then same punishment was given when he discovered any dog-eared book. With this, Sai learned to respect feelings about books early in life. It was not fun for her always. She was a bit plump and her mates used to make fun of her. "You can't run with us, Sai," jeered Chandu. "You make our team weak," said Meera unkindly. "Never can you keep yourself active. You are too fat," added Devayani. Sai's face crumpled and she sat gloomily by the sidelines, watching her friends laugh and play happily. Soon her face brightened. She cried out, "Ha! I know of a lovely game. It's a magic island full of hidden treasure." The mates who were playing gathered around her to listen to her story. In no time, she cast a spell of magic. They not only listened to the fantastic story but were also ready to take roles and act as she directed. This went on not for a day or two but for the whole week. Sai was always fascinated by many things. One of them was doll's wedding. This is a traditional game played by Maharashtrian girls. Children conduct marriage of a bride doll and a groom doll. Mantras are chanted. Good, it means jaggery, and poha are shared. As a child, she said one day, "Mummy, you never let me have any fun," complainingly. Mother said, "All right, you want a wedding? Well, you will have ones that you can never forget." On the day when she came back from school, the whole house looked like a marriage hall. Before she could say anything, she was dressed like a bride's mother. The band arrived. The groom rode on a real steed. All the children of the locality took part. The bride was brought with all religious chantings. The mother, that day so fond of drama, grew up to become one of India's leading filmmakers and theatre personalities. Dear children, till now you have listened the lesson, I think, carefully, and you have observed some new words and some new pronunciation. Next, I move to glossary part. Listen those words carefully. So here the first word is plump, round and fat. ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಗುಂಡ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೇಬಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಏನು ಒಂದು ಕಥೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ
ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೇಬಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಏನಂಗಂದರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ವಾವ್, ಯಾರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಪಾಸಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲಾಂಚಾಮೇರಾ. ಏನಿದು ಮುಲಾಂಚಾಮೇರಾ ಅಂದರೆ ಎ ಮರಾಠಿ ಫ್ರೇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಮರಾಠಿಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಲಾಂಚಾಮೇರಾ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಿದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕೂಸು? ಪ್ರೇಸ್. ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ, ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಂಥ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬ ಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಚೀನಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರು ತುಂಬ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಸಳೆಗೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಇರೋ ಥರದೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ರೆವರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ರೆವರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್. ಫ್ರೋಸ್ ಏನಂಗಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಟು ಐಸ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಒಂದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಭಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ, ನಡುಕ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಕ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈಲ್ಡ್ಲಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್. ನೀವು ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇನು ನಾಯಿ ಕಿವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಯಿ ಕಿವಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಬಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ನರ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಡ್ಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಕಿವಿ ಥರ, ಆ ಥರದ್ದು ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಟ್, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಂಪಲ್ಡ್, ಕ್ರಶ್ಡ್, ಕ್ರಶ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಬೇಜಾರದಿಂದ ಅಂತ. ಸೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಡನ್ ಅಂದರೆ ಕವರ್ಡ್, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಸರ್, ವೆಲ್ತ್, ಸಂಪತ್ತು. ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನರೇಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಗರ್ಲ್, ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಟ್ರ್ಯಾಡಿಷನಲ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪೀಪಲ್, ಆ ಥರದ್ದು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ರೂಢಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಡ್, ರೈಡಿಂಗ್
ಹಾಸ್, ಕುದುರೆನ ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಬೇಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣವಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾರಾಂಶನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಸಾಯಿ ಪರಾಂಜಪೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡೋಣ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮೋं की अभिनेत्री. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೇಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಸೈಟ್ ಟು ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುಣೆ. ಪುಣೆಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಜ ಮೊಮ್ಮಗಳದು ಅವರು ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಅವರು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಾಲ ಕಳೀತಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So, in the second paragraph, the little girl was Sai and the gentleman was a famous educationist and mathematician. ಅವರ ಅಜ್ಜ R.P. ಪರಾಂಜಪೆ ಇದಾರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಣಿತಜ್ಞ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಂಗ್ಲರ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಆಸ್ ದ ವಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಪುಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅಜ್ಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯಿ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳೋದುಂಟು. ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್, ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸಾಯಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ದ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಅವಳು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದಿನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪ, ಸಾಯಿ ಸೆಟ್. ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೇಸ್. ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಸೆಟ್ ಅಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಖಡಾಖಂಡಿತ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಥೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಟುಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೀನೇ ನನಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು, ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್, ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳ ಅಜ್ಜಂಗೆ. ಏನ್ ಕತೆ ಅದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು, ರಿಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊಸಳೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಒಂದು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್, ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಳಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಹಿಡನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ಅಜ್ಜನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹೀಗೆ ಸಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹರ್ ಟೇಲ್ ವಿತ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಟಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಹಿಡನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ
ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಕಥೆನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಂಡ್ ಲೀವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎವರ್ ಆಫ್ಟರ್, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕತೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಡ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದವರು ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಕತೆ ನೀನು ಓದಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ನಾನೇ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ ಇದು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಓನೇ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜಂಗೆ, ನೋಡಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಒಂದು ಕತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕತೆ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ಅವಳ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಅದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯಿತು, ಮೊದಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 8 ವರ್ಷ ಇದ್ದವಳು, ಅಂದರೆ 8 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, 2ರಿಂದ 3. ಸೊ ಆ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಕತೆಗಳದ್ದು ಒಂದು ಬುಕ್ಕು, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಅವಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲಾಂಚ ಮೇರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅದು ಎಸ್. ಹೀಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಹುಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಯಿಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗ್ರೀ ವಿತ್ ಹರ್. ಅವಳು ಬೆಳೆದಂಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದು, ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬುಕ್ಸ್ ರೆವರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರಾಂಜಪೆಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಪರಾಂಜಪೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೌರವನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ರೆವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಏನಾಯ್ತು, ಸಾಯಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಬುಕ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಶಿ ರಶ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವಳು ಕಾಲಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಿ ಫ್ರಾಸ್ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್, ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ಕಿಕ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್. ವಿದ್ಯೆನ ನೀನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒದೆದೆ ನೀನು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್. ನಾವು ಆಸ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್. ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋ ಪುಸ್ತಕ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ, ತುಳಿದ್ರೆ, ಅಜ್ಜಾಜಿ ತುಳಿದಾಗ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದು ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ. ಸಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಟ್ ಮೀಕ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ದ ಬುಕ್. ಹೋಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದ ಸೇಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎನಿ ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್ ಬುಕ್. ಇದೇ ತರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳು ಏನಾದ್ರೂ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಗ್ಲೋಸರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ತರ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ತುದಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ತರದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವಳ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಾಯಿ ಲರ್ನ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಹೀಗೆ ಅವಳು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡೋದು, ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫನ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಪ್ಲಂಪ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಅವಳ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ದಪ್ಪ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳ ಅದರ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ತರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಯಾರು ಯಾವ ತರ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡೋಣ. ಯು ಕಾಂಟ್ ರನ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ನೀನ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಓಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು, ಚಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜಿಯರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಯು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ವೀಕ್, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ ಟೀಮಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನಮ್ ಟೀಮೇ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮೀರಾ ಅನ್ಕೈಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಳು, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಏನು ಮುರುಕ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನೆವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ನೀನ್ ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಆರ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಟ್. ದೇವಯ್ಯನಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಇದೆಯಾ, ಹಾಗೆ
ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸಾಯಿಸ್ ಫೇಸ್ ಕ್ರಂಪಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಮ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಫ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಜಾಗ, ಇವಳೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಳಿಗೆ ಆ ತರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಳು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸೂನ್ ಹರ್ ಫೇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಅವಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಶಿ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್, ಏನ್ ಹಾ ಐ ನೋ ಆಫ್ ಎ ಲವ್ಲಿ ಗೇಮ್, ನನಗೊಂದು ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹಿಡನ್ ಟ್ರೆಸರ್. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ್ವೀಪ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಮೇಟ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಹರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವಳು ಆಟ ಆಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಕತೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಶಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಲೋಸರಿಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ತರದ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಏನು ಬರೀ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಶಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವಳು ಬರೀ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೇ ಆರ್ ಟು ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ವೀಕ್. ಬರೀ ಒಂದು ಕತೆ ಏನಾದ್ರು ಇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ಇವರು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಸಾಯಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕರು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಾಸ್ ಡಾಲ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೂಢಿಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಾಲ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಆಟ ಇವರು ಆಡಿದ್ರು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರೈಡ್ ಡಾಲ್, ಅಂದ್ರೆ ವಧು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಮ್ ವರ ಈ ತರದ ಎರಡು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಚಾಂಟೆಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂದು ನಾನೇನ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ಜಾಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೋಹ, ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟನ್ ರೈಸ್, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ. ನೀವು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಈ ತರದ ಆಟ ಆಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಂದಿನ ಆಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಒನ್ ಡೇ, ಅವಳ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವಳ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಮ್ಮಿ ಯು ನೆವರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫನ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ನೀನು ಆ ಥರದ್ದು ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕೇನು, ವೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಡೇ ವೆನ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅವಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ದ ಹೋಲ್ ಹೌಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್. ಇಡೀ ಅವರ ಮನೆ ಮದುವೆ ಮನೆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅವಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಮದರ್. ಏನು ವಧುವಿನ ತಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಗ್ರೂಮ್, ಮದುವೆ ಗಂಡು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಬ್ರೈಡ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನೋ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೋಬಾನ ಅದು ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಮದರ್ ದಟ್ ಡೇ, ಆವತ್ತು ಏನು ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಸಾಯಿ, ಸೊ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಅವಳಿಗೆ ಆವತ್ತಿಂದಾನೇ ಈ ತರ ನಾಟಕಗಳದ್ದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಡ್ರೀವ್ ಅಪ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್, ಈ ಅದು
ಅವಳು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಅವಳು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಇವಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸಾಯಿ ಪರಾಂಜಪೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇವಾಗಲಿಂದನೇ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಸಾಯಿ ಪರಾಂಜಪೆ ಥರನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶನ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಠನ ಓದೋದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹೊಸ ಪದಗಳು, ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಏನು, ಮತ್ತು ಏನೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, 2 ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.